ٹھیک ہے، اور 512 بھی ایڈ ہونا تھا پاکستان پینل کوڈ میں، ٹھیک ہے، 513 514 یہ سیکشنز ایڈ ہونا تھے. 5 years کی جو امپریزمنٹ اور 5 lakhs کمپنسیشن. یہ بل تو سبمٹ کیا ہے شیخ رشید احمد نے. آپ نے کہا شاہین مرزاری نے کیا ہے، اس پہ تو لکھا ہے منسٹر فار انٹیریئر شیخ رشید احمد. پروبیبلی انہوں نے، لیکن جو یہ ہم نے ہمارے سامنے جو پرنٹ آؤٹ ہوا ہے نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے، اس میں تو نام آ رہا ہے منسٹر کا، آ رہا ہے شیخ رشید احمد. جی تو اب کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو پاس کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ نہیں سر، یہ تو نہیں کر سکتی. اچھا، پھر یہ تو شیخ رشید احمد ہیں. جی سر، لیکن نہیں، یہ آپ نے دیکھا یہ؟ جی سر، ابھی مجھے میرے لڑکے نے لا کر کے دیا ہے، تو ایک فائل میں چونکہ تھا نہیں، مجھے رات ہی فائل ملی ہے. میں نے بھی دیکھا کے مطابق بھی وہ کہتی ہیں وی ہیڈ پریپیئرڈ. ہاں، لفظ، ہاں، آئی کا لفظ نہیں لکھا، وی کا لفظ لکھا. شری مرزاری صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ. ایک اور پرنٹ آؤٹ دیں اس کے، 2 اور. یہ میرے پاس ایک کاپی ہے. نہیں، ہم نے لے لیا ہے، خود ہی لے لیا پرنٹ آؤٹ. نہیں ہے سر، یہ پرنٹ آؤٹ لیا، یہ آپ میں نے کہا آپ دیکھیں سر. آپ دے دیں، مجھے دے دیں، مجھے مل جائے گا. بات بتانا چاہتے ہیں آپ ہمیں؟ جی سر، اس میں میری جو گزارش تھی کہ یہ جرنلسٹ کی بھی آپ نے ذکر کیا پیج 11 پہ. جی، عمران ریاض کا. یہ کون ہے؟ یہ سر ہی واز اے جرنلسٹ، اینکر پرسن بھی رہا ہے، اور مسنگ ہے. نہیں سر، اب آ گیا ہے پیج 2. لیکن اس کی حالت تو بہت چینج تھی، اور ہی کوڈ ناٹ ایون اسپیک، اور کئی مہینے. دیکھیں، یہ آپ ذاتی طور پہ گواہی دے رہے ہیں شعیب صاحب، یہ ذرا بات سوچ کے کریں نا سر. یا تو ان کا کوئی حلفیہ بیان ہو، یا ان کو پارٹی بنائیں. اگر میں سب کو پارٹی بناتا ہوں. کتنے جرنلسٹ کا آپ نے ذکر کیا بتائیے؟ میں نے مینلی ایک کا ہی کیا ہے، عمران ریاض کا کیا ہے سر، کیونکہ ایک تو وہ ارشد شریف کا میٹر تھا. آپ نے 2 جرنلسٹ کا شاید نام نہ سنا ہو. انہوں نے کہا کیا کہ یہ عمران ریاض صاحب نے، مجھے کس نے اٹھایا ہے؟ یہ انہوں نے، یہ تو پتہ چلا، لیکن انہوں نے کہا جی بس خیر خیریت سے واپس آ گئے ہیں. اور یہ تو جو پولیس نے خود لکھا، یہ پیج 11 اور 12 پہ اگر ملاحظہ فرمائیں، جو پولیس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے دیر آفٹر فار. نہیں، پولیس کی بات تو آپ نہیں مانیں گے نا. آپ عمران ریاض صاحب نے کیا ذکر کیا، خود کیا کہا؟ عمران ریاض کا تو بس وہ جو آیا کہ جی میں واپس سیفلی واپس پہنچ گیا ہوں. He could not speak for many months, for some weeks properly. اب بول سکتا ہے. عمران ریاض صاحب اثر رسوخ والے شخص ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ تو میں مانتا ہوں کہ ہیں. اچھا، آپ شاید اس کمرہ عدالت میں شاید 2 اثر اور رسوخ والے جرنلسٹ شاید نہ ہوں، ان کا آپ نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ میرے پروبیبلی نالج میں اس وقت نہیں ہوگا. آپ کے نالج میں ایک کا نام ہے متی اللہ جان. جی، وہ اس وقت آئے تھے، واپس ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ جی بالکل ہوئے تھے. کس کی حکومت تھی؟ حکومت پروبیبلی پی ٹی آئی کی تھی. ان کا ذکر کیوں نہیں کیا آپ نے اپنی پٹیشن میں؟ اس لیے نہیں کیا کہ سر وہ چونکہ اس وقت انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں تفریح پہ گیا ہوا تھا کہیں. نہیں سر، کورٹ انٹرونشن پہ آفٹر 1 day ہی واز ریکورڈ. آپ نے ذکر کیوں نہیں کیا ان کا؟ سر ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ آج کا لائیو ایشو نہیں ہے. آج کے جو لائیو ایشو ہے میں نے ان کو ذکر کیا. لائیو ایشو آپ نے بنایا ہے، وہ بھی تو سر ان کو بھی سر ایڈ فرما دیں جو کمیشن بنے گا. آل دوز پرسنز ہو ور وینٹ مسنگ. کریں نا، ایک اور بھی جرنلسٹ ہیں، پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہے. ان کو بھی کچھ مار پیٹ ہوئی تھی ان کی. جی، اسد تور کی ہوئی تھی میرے نالج میں. ان کا ذکر کیوں نہیں کیا آپ نے اپنی پٹیشن؟ سر کوشچن یہ ہے کہ وہ چیزیں تھیں ایسے نا. دیکھیے، اگر آپ نے اس کو سیاسی طور پہ استعمال کرنا نہیں، دیکھیے نا، ایسے بات نہ کریں. یہ دونوں جرنلسٹ سے آپ نے بات کی؟
उस जमाने में की थी, असदूर से नहीं है, मतीउल्लाह जान से उस वक्त, बल्कि मैं केस में पेश हुआ था उस वक्त। केस में पेश हुए थे तो जिक्र इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? सर इसलिए नहीं किया कि आज के जो लाइव इशू थे तो 2023 के मैंने उनको टेकअप किया, और अगर माय लॉर्ड कमीशन बनाएंगे आई कंसेंट बिफोर योर लॉर्डशिप के उनके नाम भी ऐड कर देंगे कि किसने उठाया, क्यों उठाया, कैसे रीअपीयर हुए, कौन कौन लोग उसमें मुलविस हैं, एवरीवन शुड बी। शोएब साइन साहब, आप उन लोगों के नाम ले रहे हैं जो कि आकर के खड़े होकर ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे फलां ने उठाया या गलत तरीके से उठाया, ठीक है? वो कह रहे हैं कि मैं अपनी वो तो चले काट के अपनी मर्जी से चला गया। हो सकता है दबाव में बैत कर रहे हैं, हो सकता है, मगर अब वो दो जर्नलिस्ट जो अपनी बात पे खड़े हुए हैं, वो तो इमरान रियाज भी खड़ा है सर। नहीं वो नहीं, आपने कहा कि उसने कहा कि जी मैं वापस आ गया बस, लेकिन उसके बाद तो उसकी हालत ही नहीं थी ना सर। सुन तो लेना सर, तो जो दो जर्नलिस्ट जिनके नाम आपने फिर रिलक्टेंटली ले लिए हैं अदालत में, वो तो ये नहीं कह, अरे सुन तो लेना सर, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं नॉर्दर्न एरियाज गया हुआ था या मुझे किसी ने आके घर में पिटाई नहीं की, वो तो अपनी बात पे कायम है ना सर। दे शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। ठहरिए ना सर। Once you pick and choose, then we ask you a question कि why are you picking and choosing? Why are you not mentioning? अच्छा, यहाँ बात खत्म नहीं होती है, ठहर जाइए। जर्नलिस्ट का केस आया सुप्रीम कोर्ट में, so happened I was one of the members of that bench and we took notice, and whose government it was, and proceeded against us कि a judge cannot take notice. Do you remember that? उस वक्त तो आपने कोई बात नहीं की, आप खड़े होके नहीं आए मतीउल्लाह जान के साथ या असद अली तूर के साथ कि जी क्यों नहीं खड़े हुए उन लोगों। मैं तो उस वक्त देखिए, अगर एक जुल्म को आप नजरअंदाज करेंगे ना तो फिर और होते जाएंगे, हर जुल्म पे खड़े हो जाइए। ठीक बात है सर। मैं तो योर लॉर्डशिप इज द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, इनको सबसे पहले टॉप पे रख देते हैं। नहीं हमने को भी शामिल, तो आज लाए ना पिटीशन जी, कुछ लोग पिटीशन लाए थे, डायरेक्ट सहाफी लाए थे अदालत में, वो पिटीशन को तो आप लोगों ने चलने नहीं दिया। मैं नहीं था उसमें सर। नहीं, आप मैं किसी साइड पे नहीं था उस वक्त। आप किस पार्टी में हैं आजकल? सर मैं तो सिर्फ एक गुजारिश करूं, आप किसी पार्टी में हैं? जी मैं पीटीआई में हूं। तो किसकी हुकूमती जो चलने नहीं दी? मैं ऐसा ना करें सर, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, उसमें किसी पार्टी का ताल्लुक हो नहीं सकता। अगर मुझसे गलती होगी मैं मानूंगा, बिल्कुल ठीक बात है सर। अगर आप कहें नहीं मैं तो नहीं मानना अपनी गलती, दूसरों पे बस करूंगा। सर नहीं, मैं तो वो पहला आदमी हूँ जो अगर मेरी गलती या किसी मेरी पार्टी की सबसे पहले एडमिट करूंगा। आपके ख्याल में जो उस वक्त तशद्दुद हुआ था सहाफियों पे बहुत गलत था सर? सुन तो लेना जी सर। जो अदालत ने लिया था नोटिस, जो अदालत में डायरेक्ट पिटीशन फाइल हुई थी, ठीक है, क्या मौकफ था आपकी हुकूमत का उस? सर पहली बात तो ये है, मैं एक गुजारिश कर दूं, पहली बात तो ये है कि आई एम नॉट अपीयरिंग एज पीटीआई वर्कर और पीटीआई लीडर इन दिस केस। दूसरी बात सर, एजाज हसन इज आल्सो नॉट अपीयरिंग एज पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पीपल्स पार्टी। हम आए हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। माय लॉर्ड के सामने जो चीज जनाब समझते हैं किसी के साथ भी ज्यादती हुई है, बट एज ऑफिसर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट जो गलत हुआ किसी के साथ हुआ, जिसने किया उन सबको इसमें शामिल करके इस कमीशन में शामिल कीजिए। 100% हम अग्री करते हैं, मगर जब आप सिर्फ क्यों कर रहे हैं? आपकी गवर्नमेंट में जो हुआ है उसको आप कंडेम कर रहा हूँ। आप कंडेम करते हैं जब आपको एहसास दिला। मैं तो उस वक्त पार्टी में था ही नहीं वैसे, लेकिन बात ये थी कि ना गवर्नमेंट ने उस वक्त उठाया था ना आज गवर्नमेंट ने उठाया है लोगों को। जिस वक्त लोगों को उठाया गया वो भी कुछ और थे, आज भी कुछ और है। देखिए मैं आप फर्क, आपने जितने लोगों के नाम लिखे ना, या तो आप सबके लिख देते जो आपके पार्टी में थे या नहीं थे या न्यूट्रल थे। जिन दो जर्नलिस्ट का मैंने नाम लिया वो शायद इंडिपेंडेंट उनको तस्वुर किया जाता है जर्नलिस्ट, वो किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं है, कम से कम कोई एलिगेशन मैंने आज तक सुना नहीं है, पता नहीं हो सकता है वो हो किसी एलिगेशन तो खैर हर बंदे के खिलाफ लगाता है, उस पर तो नहीं जाता, बट दे आर क्रेडिबल जर्नलिस्ट, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। पूरी बात सुने ना, जब हम लोग काम करते हैं इससे पहले कि कुछ हो सके हमने अपनी तरफ से काम किया, वो काम चलने नहीं दिया गया, ठीक है। आज अगर आप कहें कि मैं कोई तफरीक नहीं कर रहा हूं किसी में, बहुत अच्छी बात है, मगर फिर अगर आप तफरीक नहीं कर रहे होते तो बराए करम उन जर्नलिस्ट का भी नाम लिख देते जो मौजूद हैं कमरा अदालत में,
जिन्होंने ये नहीं आज तक अपनी स्टेटमेंट से हटे नहीं कि हमें किडनैप नहीं किया गया या हमें मारपीट नहीं की गई, तो फिर आपकी पिटिशन में थोड़ा वजन बढ़ता कि आप अक्रॉस द बोर्ड कह रहे हैं कि ये अच्छा हमारे बंदे को उठाएं तो गलत है, वो दूसरे को उठाएं तो सही है, ये ना करें। हमारे लिए हर शहरी बराबर है, ठीक है, चाहे वो किसी पार्टी से भी मुंसलिक हो, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि किस पार्टी से मुंसलिक को हमारे खिलाफ बयानात दे या फेवर में दे। अब आपने अगले दिन भी अब आपने जितने नाम लिए हैं ना, अब हम ये नहीं कह रहे हैं, मगर आप वो एक पर्टिकुलर स्लांट नजर आ रहा है उसमें। सर जो आजकल हो रहा है, मैं जनरल बात करते तो वो अलग है सर, तो मैं 2023 में बात करूंगा। अगर एक शख्स जिन लोगों को उठाया जाएगा मैं उनकी बात करूंगा, नहीं अब जिनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा मैं लॉर्ड, उनको तो मैं नहीं नाम रखूंगा ना। प्रोटोकॉल क्या मतीउल्लाह साहब को प्रोटोकॉल मिला? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं कि जिन पॉलिटिकल वर्कर्स को प्रोटोकॉल के साथ जाकर उनके जलसे कराए जाएंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को उठाया जाएगा। अब हम आपको रोकेंगे अगर आप इसको सियासी फोरम बनाना चाह रहे हैं। नहीं सर नहीं, मैं तो इसलिए तो दूसरी तरफ ले आया मैं लॉर्ड। अब मेरा एक पैराग्राफ पेज 10 पे देखेंगे जी, पेज 10 पे बताइए। जी सर, आई एम सॉरी सर, पहले मैं एक और बंदे का नाम लेके पेज 7 पे पैराग्राफ 16 सर, फिर मैं आ गया।